Hi everyone, welcome to Social Science E-Class. Here in this video we discuss about social science related chapters and topics. I am Lokesh Kellu, Assistant Teacher Social Science, Talented Girls Residential School, Nanjangud Town, Mysore District. Here I deliver my warm thanks to Social Science STF Karnataka Digital Group because in this video, I used to use the PPT and slides prepared by the Social Science STF Karnataka Digital Group. Once again, I deliver my sincere thanks to all the teachers and technicians who prepared these beautiful slides. Dear students, in these videos, we discuss about social related topics. I hope these are the videos helpful to your learning. Please watch the videos and observe carefully and make a notes yourself. And for next video notification, please press subscribe button. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. Once again, welcome to Social Science E-Class. Let's go to the lessons. Dear students, in previous video we discussed about the causes for first war of Indian independence. Now let us discuss about the spread of war or eruption of war. So because of Mangal Pandey incident, the soldiers are inspired by this incident and they started agitation against the British rule or British officers. ಸೊ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಮೀರ್ when the British ordered to the Indian soldier to use the greased cartridge, so the soldiers refused to carry out the order. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀರತ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್, ಅದನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ there was a revolt in the Meerut. The Indian soldier rushed into the prison and released the soldier from the jail. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೋ ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಎರಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀರತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ the soldiers rushed towards Delhi from Meerut and they laid siege on the Red Fort and declared the Mughal king Bahadur Shah II as the emperor of India. ಸೊ ಮೀರತ್ ನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸೈನಿಕರು ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಏನಿದ್ದ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. So, under the leadership of Bahadur II, the soldiers are rise or fought against the British other part of our country. And the spread of war in Delhi, the protesting soldier from different parts of India reached Delhi. So consequently, the protest become serious. ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೋ ಸೊ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ದ ವಾರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಗತಿಯ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಪುರ್ under the leadership of Nana Sahib Amrad Peshwa Nana Sahib rose in the protest against British because he has also lost his princely status. So a Tatya Topi, a great leader, support or assist to Nana Sahib, but Kanpura fell into the hands of British
with the use of huge army and a well-equipped arms and ammunition, the Britishers suppressed or seized Kanpur. So Nana Sahib ran away and Tata Topi also went to Jhansi. So ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಪುರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. So at the same time in Lucknow, a widow woman, Hazrat Mahal, so she took leadership of the soldiers and they fought against British. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಹಜರತ್ ಬೇಗಂ ಮಹಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮಹಿಳೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನ ಎದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ದ ಕನ್ನಿಂಗ್ ವೇ ದೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ನೋ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರ ಮೋಸದ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಹಜರತ್ ಬೇಗಂ ಕೂಡ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಲಕ್ನೋ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ took a leadership. She took a war against a British. Even today, so the Queen occupy a pride place in the history of Indian independence or Indian independence struggle. Even in this first war of Indian independence, she was the bravest mutineer among the mutiny. The British historians called she was the bravest mutineer among the mutiny. ಇಡೀ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಬ್ರೇವ್ನೆಸ್, ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ವಾಸ್ enraged by the doctrine of lapse. Okay, so they declared war against the British. ಈಕೆ ಕೂಡ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಯಿತು. She started war against British. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. And at the same time, so she tied her adopted son to her back and fought in the war. She took Gwalior under her control. ತನ್ನ ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಕೇಮ್ ಟು ಝಾನ್ಸಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಪುರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನ ಆಯಿತು, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬು ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಟೋಪಿ ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಈತನು ಕೂಡ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ when the battle took place again with the British, the queen laid down her life because of the cunning war strategy of British. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತ ಮೋಸದ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಟೋಪಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್. ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಸೊ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನೇಣಿಗೇರಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ in Lucknow, Kanpur, Jhansi, Meerut, Delhi, and even in Karnataka, Kitturu, and other places, many other princely states, so they started a war against British. But all these princely kings are suppressed by the cunning war strategy of British. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಮೋಸದ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ, and at the same time the traitors are supported to British. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರಾಜದ್ರೋಹಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್? ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದಂಗೆ ವಿಫಲ ಆಯಿತು? ಸೊ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ.
It's very important. Okay, so the revolt, its specified reasons, it arose only the specified reasons like Lucknow, Kanpur, Meerut, Delhi, Arkittu, some specific reasons. ಸೊ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು. ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ, ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ not well organized struggle. It's very important, not well organized struggle. So the first war of Indian independence, it took a spark of Mangal Pandey incident in 1857. So there is no good organization for struggle. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. That's very important. So because of the reason, not well organization, so it failed to reach their goal. ಇದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. And the next reason, third one, it is lack of proper directions. Yes, there is no proper directions to soldiers. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ಗೋ, ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ವೆನ್ ಟು ಗೋ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಇವರ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೈನಿಕರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ reason for failure of this war. And fifth one, lack of strategy and expertise among the soldier, and effective leadership and discipline and direction. It's very important. So it's like a revolt, ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. So that ದಂಗೆ, there is no strategies, lack of strategies. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸಿಪಾಯಿಸ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೋಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾದ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಏಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿಪಾಯಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸಿಪಾಯಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ main reason for failure. And at the same time, many princely provincial kings, so they did not support the struggle. They support to British. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅರಸರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಲೈಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್. ಇವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ arson and looting. That is another important. So the revolt later it to become change their aims and objectives. The soldiers, they started to loot the common people. ಈ ದಂಗೆ ದಿನನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ತನ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ದೋಚುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮುಂದಾದ್ರು. ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ದೋಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. So because of the reason, common people lost their confidence. ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. There is another important reason for failure. And all these reasons, the war its end in 1858. All these reasons, the war was ended. There is no proper direction or aim or some other reason. Right, but the war is failed to achieve a great achievement. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಫಲ ಆದರೂ ಕೂಡ
some more impact, some more impacts on British administrations. It happened. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್? The first one, the administration of company came to an end when East India Company started in 1600, so it continued up to 1857. That administrations of the company, East India Company, comes to an end. So ಇದರ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಬಂತು. The administration was taken over by the Queen of England. Administration of India taken over by Queen of England. ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಈಗ ರಾಣಿಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂತು. Queen Elizabeth take the complete administration. And the Queen of England made a declaration and promised a stable government to India. So ಈ ಒಂದು ದಂಗೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು. And she assured that, or she promised that, to give stable government to India. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. And the ambitious expansion plans had to be given up. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು, ವಿಸ್ತರಣಾವಾದ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ದ ambitious expansions had to be given up and it ended. Another, not interference in the religious matters of the country. So India, it is a multi-religious country, and so the multi-rituals are practiced. So because of the reason, Britishers not interfere in the religious matters of India. ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಹುಧರ್ಮೀಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ. That is another impact or effects of the first war of Indian independence. So these are the major impacts or effects. Major effects. At the same time, it indirectly causes for a freedom struggle. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರಣವನ್ನ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. Many Indian youths are inspired by this struggle. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. They entered to freedom struggle, and the war strategy and the freedom struggle, so it changed their nature. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. And at the same time, it's the reason to raise the voice of nationalistic attitude among the people. ಇದು ಭಾರತದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. The peoples are connect between them from different princely states. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಫೀಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅರೋಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮೆನಿ ಲೀಡರ್ಸ್, many great leaders who are causes for Indian independence, they took inspiration and they took over the leadership of freedom struggle. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್, ಸೊ and at the same time the peoples are arose their voice against British. They daily arose, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್
lost their life in this battle, they to become martyrs like Mangal Pandey, Jhansi Rani Lakshmibai, Azhar Begum, Nana Saheb, Tatya Tope, and many other leaders. Kittur Channamma, Sangolli Rayana, and all the readers, they to become martyrs. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. So these deaths took or give birth to a nationalistic heroes. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಕ್ತರ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So those are the effects of first war of Indian independence. So I hope this chapter, so you people are understand the reasons and the eruption of war and the failure, reasons and effects of war. In examination point of view, the 2 and 3 marks questions are arose. So keep in mind. So what are the effects of first war of Indian independence? Or what are the reasons for failure of first war of Indian independence? And what are the reasons for first war of Indian independence? So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. So ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ. Thank you very much.